اور منع کرتا ہے کہ زیادہ سوال نہ کرو، بہک جاؤ گے تم. آپ کیوں روکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انسانی تاریخ کیا ہے. انسانی تاریخ یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوئے ہیں. ایک وہ جنہوں نے اپنی لا علمی کی پرستش کی ہے، دوسرے وہ جنہوں نے اپنی اگنورنس یا لا علمی سے جھگڑا کیا ہے. اور یہ اس سے پہلے جو بات بولے اس پہ ہم کمنٹ لیتے ہیں. یہ جو بات اب بول رہے ہیں یہ گویا کہ اب ان کے اوپر اگر فٹ کر دی جائے، حالانکہ فٹ ہو جاتی ہے ان کے اوپر، کمپلیٹلی فٹ ہو جاتی ہے، تو ڈبیٹ ہی ختم ہو جاتی ہے پوری. لیکن اس سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب، میں اس پر مفتی اسد صاحب کو کمنٹ لینا چاہوں گا، آپ کا کمنٹ ضرور لینا چاہوں گا، کیونکہ یہ اشارہ ہمارے جیسے لوگوں کی طرف ہے خصوصاً کہ ہم سوال نہیں کرنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور صرف سوال نہیں کرنے دیتے یہ آبجیکشن نہیں ہے ان کا، انڈائریکٹلی آبجیکشن یہی ہے کہ پڑھنے نہیں دیتے ہیں، ایجوکیٹ نہیں ہونے دیتے ہیں. یہ اصل یہاں تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، یہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور لوگ اسی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جس کو انبخت ہم کہتے ہیں، کہ بھائی جو واٹس ایپ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں وہاں سے ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی ہوتی ہے، اور وہاں سے سب سے بڑا آبجیکشن ان کا یہی ہوتا ہے کہ اب سوال سے روک رہے ہوتے ہیں. یعنی خالی صاحب کوئی سوال جو کرے گا نا وہ اسکالر بن جائے گا، اور اگر جو سوال نہیں کر رہا ہے نا تو اس کا جو نالج کا لیول ہے وہ فرسٹ اسٹینڈرڈ تک ہی رہے گا ان کے اپنے اس اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگ. یہ سوال کرنے والا ہے نا اس کا مائنڈ اوپن ہو کے اتنا اوپن ہو جائے گا کہ وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہو جائے گا آٹومیٹکلی. اس کے نالج کا لیول اتنا ہائی ہو جائے گا صرف سوال کرنے سے ان کے اپنے اس اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگ. جی مفتی صاحب. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنی لا علمی کی پرستش کرتے ہیں، اپنی جہالت کی پرستش کرتے ہیں. تو جیسے مفتی صاحب آپ نے کہا کہ یہ چیز خود انہی کے اوپر فٹ ہو رہی ہے پوری ڈیبیٹ کے اندر. شروع میں بھی انہوں نے مفتی شمائل ندوی صاحب سے کہا کہ آپ تھوڑا سا آسان لفظوں میں سمجھائیں، مجھے کنٹینجنسی سمجھ کے اندر نہیں آ رہی ہے، آرگومنٹ آف کنٹینجنسی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو لا علمی تو خود ان کے اندر تھی، اور سامنے والے کے مذہبی لوگوں کا جو سب سے بیسک اور فنڈامنٹل آرگومنٹ ہے آرگومنٹ آف کنٹینجنسی، اس سے آپ خود لا علم ہیں، اور لا علم ہونے کے بعد جو ہے آپ ایتھزم کو اپنائے ہوئے ہیں. تو ہم جو ہے یہ لا علمی کی پرستش نہیں کر رہے ہیں، آپ لا علمی کی پرستش کر رہے ہیں. بالکل، اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. اس پر آپ کا میں کمنٹ بھی لینا چاہوں گا. محسن صاحب یہاں موجود ہیں، آپ جنید صاحب آپ ضرور بولیے اس کے اوپر. انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا، مفتی آصف صاحب نے اس پر آنسر بھی کیا کہ یقیناً سوال کرنے سے روکا نہیں جاتا ہے. ہاں بیجا سوال سے تو ہر جگہ روکا جاتا ہے، ورنہ ہمیں پرمیشن دے دی جائے تو ہم کسی سے نہیں، انہیں سے سوال کر لیں ہم. جبکہ یہ خود دوران ڈیبیٹ یہ کہنے لگ گئے تھے کہ مجھ سے ہی پوچھا جائے گا، مجھ سے ہی سارے سوال پوچھے جائیں گے. یہ اندازہ لگائیے دوران ڈیبیٹ یہ خود کہہ بیٹھے ہیں یہ سب سوال مجھ سے پوچھیں گے. اور ہمارے جو بھائی ہیں یہاں موجود، یہاں کوئی اور بھی ہوگا تو شاید انہی کے موقع پر یہ موقع بھی آ گیا تھا کہ سب سوال مجھ سے پوچھے جائیں گے. تو جاوید صاحب تو روک رہے ہیں نا انڈائریکٹلی، آپ تو جواب دیجیے. آپ تو یہ بول رہے تھے کہ سوال سے روکنا نہیں چاہیے، لیکن ہم نے تو یہ غور کیا کہ دوران ڈیبیٹ ہی جب آفٹر ڈیبیٹ 2-3 جن نے سوال کیا تو آپ بولنے لگے کہ مجھ سے سوال کیا جائے گا، گھبرا گیا آپ. تو آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ تو قائم رہنا چاہیے، چاہے 1000 سوال کوئی نہ کوئی کر لے. تو اب اس کا مطلب کہ ہم بول سکتے ہیں. جس وقت جاوید صاحب نے یہ کہا کہ سارے سوال مجھے سے کرو گے، مفتی صاحب کی طرف سے رجوع کرو، اس وقت میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ ابھی یہ کہہ چکے ہیں کہ مذہب سوالات کرنے سے روکتا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے سوال کرنے کے بجائے مفتی شمائل ندوی سے کرو. تو وہاں مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی. اور رہا مسئلہ یہ، جی بولیے. جی رہا مسئلہ یہ کہ مذہب سوال کرنے سے روکتا ہے. آپ کے سامنے جس اگرچہ وہ کسی خاص مذہب کا نمائندہ بن کر کے نہیں گئے تھے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ کسی نہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس مذہب کی کتاب قرآن مجید میں ہی نہ جانے کتنے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں. اس میں تو کہا گیا ہے کہ اگر سوال درپیش ہو تو فاسألوا اہل الذکر، جاننے والوں سے پوچھو، اپنے سوالات کے جوابات پاؤ. اسلام سوالات کرنے سے منع نہیں کر رہا، لیکن سوالات عزت کے ساتھ ہوں، احترام کے ساتھ میں ہوں. کچھ لوگ سوال کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ توہین کی جائے، بلاسفیمی کی جائے. تو وہ تو اسلام خود مسلمان کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم دوسرے کسی اور مذہب کے کسی عقیدے پر، عمل پر، کرم کانڈ پر سوال کرو، اور سوال اس طریقے کا ہو جس سے سننے والے کو یہ لگے کہ یہ ہمارے دھارمک یا مذہبی شخصیت کی توہین کر رہا ہے، بلاسفیمی کر رہا ہے. میں تو ایمانولوجی کو کہوں گا، ابھی یہ بناتے ہیں ایمانولوجی صاحب، ہمارے اچھی طریقے سے ورک کرتے ہیں انسٹا پہ. شاید ابھی ان کو میں کہوں تو یہ 50 نہیں 1000 ایسی ویڈیو لا کے دکھا دیں گے جس کے اندر ان لوگوں نے سوال سے پبلک پلیس کے اندر منع کیا ہوا ہے.
सवाल करने से। जी अगर सवाल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग तो स्ट्रीम ही इस वजह से करते हैं ताकि सवालात आए, बिल्कुल। और इससे बड़ी दलील क्या होगी इस बात की इमानुल्लाह जी कि साहब, आपकी इस्लाम इस तो वीडियो आ रही है इस पर मुस्तकिल? अभी प्लान नहीं है, बट अब आइडिया तो आ गया है। हाँ, आइडिया आ गया, क्योंकि बनता है इसके ऊपर, अब बहुत ज्यादा हमें मिल जाएगा, हमें पूरा यकीन है, क्योंकि हमें ये पता है कि एक डेकोरम होता है कि अगर आप किसी डिबेट में हैं या फिर आप किसी भी फंक्शन के अंदर है, या छोड़िए आप किसी भी जगह लेक्चर दे रहे हैं, अगर आप Q&A सेशन ऑन भी करते हैं, जब तक का टाइम होता है तब तक कर सकते हैं। अब क्या कहेंगे खाली सब, मैं तो यहाँ सवाल नहीं कर पाया, मैं तो सवाल करना चाह रहा था, 4-5 और भी लोग हैंड रेज कर रहे थे, वो भी सवाल नहीं कर पाए। तो जावेद साहब के अकॉर्डिंग सवाल से किसने रोका? हमने रोका या फिर डिबेट के इस पूरे जो है डेकोरम ने रोका, या आपने रोका? तो जाहिर सी बात है कि निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत 30 मिनट्स के अंदर 3-4 लोग सवाल कर पाए, वो भी उनको इतना ही था कि बस आप एक्सप्लेन नहीं करे ज्यादा, इतनी मतलब फाउंडेशन के साथ क्वेश्चन करने दिया जा रहा था। आप तो मौजूद थे ना वहां पर। जावेद साहब को क्या करना चाहिए था, कोई मुफ्ती समाज से सवाल नहीं करेगा आज, सिर्फ जो भी सवाल करेंगे मुझसे करेंगे, क्योंकि मेरा अपना ये जो स्टेटमेंट है वो ये है कि सवाल करने से ये लोग रोकते हैं, मजहबी लोग, मजहबी से मुराद ये है कि जो भी खुदा को मानने वाले, आज मुझसे सारे सवाल होने चाहिए, तो उनको ही सारे सवाल लेने चाहिए थे। या फिर अलग से हम स्ट्रीम कर रहे हैं अभी आफ्टर डिबेट, तो जावेद साहब अगर आप सुन रहे तो हम कहेंगे कि आप एक स्ट्रीम करें, हमें तो क्वेश्चन करना है आपसे, और बहुत अच्छे से अदब के साथ करेंगे। और हमारी बहुत अच्छी बात कही, हमारी आधे से ज्यादा ऑडियंस जो है ना सवाल करना चाहती है आपसे। आप तहम्मुल, आपके अंदर अगर इतना गट्स है कि आप कह रहे हैं कि सवाल से रोका जाता है, तो आप हमारे ऊपर थप्पा लगा दीजिए, हमें बदनाम कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम फिर भी सवाल कर रहे हैं। हम पर एलिगेशन लग रहा है कि हम सवाल नहीं लेते, जब भी हम सवाल ले रहे हैं, अभी लेंगे इंशाल्लाह, हम अपनी लिंक को पब्लिक करेंगे। लेकिन आपका जो स्टेटमेंट है, हम इंतजार कर रहे हैं, आप ललन टॉप पर ही आ जाइए, ये कहीं भी आ जाइए, हम सारे लोग, खुसूसन खालिद भाई, ये इमानुल्लाह जी, ये मूसा साहब, ये मुफ्ती अरशद साहब, मैं तो पहुंचूंगा, मेरे तो वक्त 2-3 सवाल रह गए थे, मुझे पूछना था आपसे 2-3 और, पूरी लिस्ट हमारी बनी हुई, और आपने कहा है कि मैं सवाल पे जवाब दूंगा, आप लोग सवाल जवाब नहीं देते, तो इंतजार कर रहे हैं हम कि जरूर आप एक ऐसा सेशन करें जिसके अंदर सिर्फ सवाल लें हमारे, ना कोई आप लेक्चर दें, ना आप यहाँ आके कहानी सुनाएं, ना यहाँ आके आप बातें बताएं। हम इंतजार कर रहे हैं, कहीं से आप इसको करें जरूर, ताकि हम तो करना चाहते हैं सवाल, हम तो करना चाहते हैं सवाल, हमारे जहन में नास्तिकता और एथिज्म को लेकर के बहुत सारे सवाल आते हैं, कोई आए सामने बैठे, हम सवालात करेंगे। अगर आपके यहाँ इतनी ही रवादारी है, स्वागत किया जाता है सवालों का, तो फिर आप बैठिए, स्ट्रीम कीजिए ऑनलाइन, हम सवालात करेंगे। और आप देख लीजिएगा खालिद साहब, मैं यहीं अगर सवाल शुरू हो गए इनसे, ये खुद बोलेंगे कि सवाल नहीं करना है। ये होता है हमारे एक्सपीरियंस में ऐसा हो चुका है। आई थिंक मैं और इमानुल्लाह जी भाई, हमारे एक्सपीरियंस में बहुत हो चुका है कि बहुत सारे एथियस्ट बहुत बातें करते हैं स्क्रीन के पीछे या कमेंट सेक्शन में कि हमको ऐसा एतराज है, वैसा एतराज है। हम उनको बुलाते हैं लाइव में कि आप आइए हमसे बात कीजिए, कोई नहीं आता, बहुत कम, अगर 100 में से 1-2 आ जाते होंगे। जी ईमान भाई, आपका क्या कहना है इसमें? जी मैं इसको ऐसे देख रहा था ना कि कई बार क्या होता है, जैसे ये जो हैं बड़े बड़े एथियस्ट हैं, ये खुल के तो पहले ये बोलते हैं कि नहीं, सब कुछ हमें सवाल करना चाहिए, हमें रैशनली सोचना चाहिए, लेकिन सेक्युलरिज्म, हाउ डेयर यू क्वेश्चन दैट, डेमोक्रेसी, हाउ डेयर यू क्वेश्चन दैट, और एवोल्यूशन, हाउ डेयर यू क्वेश्चन दैट। तुम इसको क्वेश्चन कैसे कर सकते हो? यहाँ पे अपनी अकल बंद कर लो, जो हमारा मजहब है ना एथिज्म, यहाँ पे अपनी अकल बंद कर लो। सवाल सिर्फ तुम्हारी रिलीजियस किताब से होगा, हमारे वर्ल्ड व्यू से सवाल नहीं होगा। सेक्युलरिज्म को तुम्हें बिना उसके अजम्पशंस को क्वेश्चन करे एक्सेप्ट करना होगा, डेमोक्रेसी के साथ भी यही होगा, और क्या कहते हैं, एवोल्यूशन के साथ भी ये होगा, लेकिन तुम्हारी जो किताबें उन पर सवाल होगा। तो ये बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। और याद रखना, ये ऑब्जेक्शन होता है कि सवाल नहीं होता है, यानी ये डिबेट की भी डिमांड नहीं कर रहे हैं। डिबेट में ऐसा होता है कि रिबटल का टाइम खाली साहब को 7 मिनट का मिलेगा, इमानुल्लाह जी साहब को जो ओपनिंग स्टेटमेंट 10 मिनट का, ये भी नहीं, यानी ये खुला मैदान दे रहे हैं कि आपको आना है, हम बैठकर आंसर करेंगे। इससे ज्यादा आसान हमारे लिए क्या होगा? हम तो वेट कर रहे हैं ऐसी स्ट्रीम का, हम वेट कर रहे हैं ऐसे सेशन का, क्योंकि Q&A सेशन हो, जावेद साहब आप ही नहीं, जितने एथिस्ट हैं उनको हमसे आर्गुमेंट करना ही नहीं है, यानी वो हमें एक्सप्लेन करेंगे, राइट? ये मतलब हुआ ना सवाल का, तो आप एक्सप्लेन करेंगे, हम पूछना चाहेंगे आपसे सारी चीजों को, आपकी बुनियादों को पूछना चाहेंगे, आपके एविडेंस को पूछना चाहेंगे। आप डिनाई कर रहे हैं तो आपकी बेस जो है मोरालिटी की, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कहाँ से आ रही है, उसको हम पूछेंगे, दीगर और भी चीजों को पूछेंगे। आप एक्सप्लेन करें, और उस एक्सप्लेन के ऊपर भी फिर हमें एविडेंस चाहिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन भी क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देख रहे हैं हम कब ये फिजा हम अपने आप को, हम खुद को ला इल्म मानकर चलेंगे। बिल्कुल। और सवालात करेंगे, आप हमें एजुकेट करो।
سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت